मैं नाही कछ हो नहीं, कछ आए न मोरा। अवसर लज्जा राख ले, सदना जन तोरा। भगत सदना जी भगती काल दे दौर दे विच ही सिंध प्रांत हाल पाकिस्तान दे विच पैदा होए। पेशे तो आप कसाई सन। रोज बकरे वड़ के उन्हां दा मांस वेचना नित दा धंधा सी। इतनी कठोर किरत ने कीर्ति करन ते किवें मजबूर कीता। इतने कठोर पेशे ने एक ऐसा कोमल दिल किवें पैदा कीता। इहदा एक पिछोकड़ है। कहंदे ने रात दे वक्त बादशाह दे अहलकार आए ते उन्हां ने मांस दी मंग कीती, थोड़े जिहा शेर दो शेर। ते सदना सोची पै गया, जे बकरा मैं वड्डिया ते बाकी दा मांस बेकार जाएगा सवेरे तक। उन्हें बकरे दी पिछली एक लत वड्डण दी सोची ते भाई बाकी इसनूं सवेरे ज़बा करांगे। छुरा लेके जैसे बकरे दी लत वड्डण वास्ते गया, इसे ही कठोरता दे चों दया उत्पन्न हुई। इसे ही महान पत्थर दिल भावना दे चों भक्ति भावना दा संगीत फुटिया। जमीर दी आवाज सारी रात तड़पेगा। बकरा छुरा हथों गिर गया। बादशाह दे एहलकारां नूं कह दिता, अज तो मैं कसाई नहीं, हुण मैं अज तो बकरे नहीं वड्डिया करांगा। अज तो मैं अपने अहंकार नूं ते कठोर नूं वड्डना है। अज तो मैं अपने विकारां नूं ज़बा करना है। अज तो मैं अपने पापां ते गुनाहां नूं ज़बा करना है। मैं इस तरीके नाल धंधा बदल लिया। कदी विचार करिए, भगत भी कसाई ने, पर वो अपने विकारां नूं वड्डदे ने, औगणां नूं वड्डदे ने, पापां नूं वड्डदे ने। ते जो अपने पापां नूं ज़बा करन दे विच असमर्थ होया है, जो अपने औगणां नूं ज़बा करन दे विच असमर्थ होया है, कुदरती गल है वो बाहर कतलो गारत करदा है, वो बाहर मार कुटाई करदा है। अपने आप नूं ज़बा करन लई एक विशेष किस्म दी छुरी चाहिदी है, जो विशेष किस्म दे लोहे नाल बनी हुई है, जिसदा जिक्र पहले पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज करते ने। सच की काती सच सब सार, घाड़त तिसकी अपर अपार। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज किसी शेख कसाई नूं मुखातब होके ही ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं कि सच दी छुरी होवे और सच दी टकसाल दे ते उसदी घाड़त होवे, सच दी उसनूं पाण धार लगी हुई होवे। सच की काती सच सब सार, सारे दा सहारा लोहा सच दा होवे, ओदी धार सच दी होवे, छुरा सच दा होवे। ते ऐसा छुरा जे चलाइए अपने विकारां ते, ऐसा छुरा जे चलाइए अपने उस मन ते जो पापां नाल भरिया होया, तो साहिब कहंदे तिसका कुठा होवे सेख, लहू लब निखत्था वेख। अगर इस छुरे दा कुठिया होया ये मन होवे तो फिर मन दे चों सारा लहू निकल जाएगा। केड़ा लोभ दा, विकार दा, दुष्टपणे दा, वैर विरोध दा। किसी हद तक ये सही है कि जो अपने मन नूं ज़बा करन दे असमर्थ होए ने, वो बाहर ज़बा करन दा काम करदे ने। जो अपने विकारां नूं कतल नहीं कर सके, वो संसार नूं कतल करन दी कोशिश करदे ने। जो अपने मन नूं नहीं मार सके, वो दुनिया नूं मारन दी कोशिश करदे ने। बाहरों कोई मारन दी कोशिश करे, वो दुष्ट है, जालिम है, पापी है। पर कोई अपने मन नूं, अपने विकारां ते गुनाहां नूं मारन दी कोशिश करे, वो संत है, वो भगत है, पूजनीक है, पुनीत आत्मा है। इस तरह दी पुनीत आत्मा सिंध दे च पैदा हुई, जिसका नाम है भगत सदना। आम इतिहासकार कहते ने कि आप दा पिछोकड़ इस्लामी घराने नाल संबंधित है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे कुछ भगत ऐसे ने जो मुसलमान ने। बाबा फरीद, सदना, सैन, बीखन इत्यादि। ये भगत मुसलमान घरानियां नाल संबंध रखते ने, लेकिन जद खुदा दा नूर अंदर प्रगट होवे
ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹਿੰਦੂ, ਕੌਣ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਲ ਹੈ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਰਾਮ ਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਅੱਲਾ ਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਬੜੇ ਫਰਾਗ ਦਿਲ, ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ, ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਭਗਤ ਸਦਨੇ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਫਿਲਸਫੇ ਨਾਲ ਪੂਰਤ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਉ ਗੁਣ ਕਹਾ ਜਗਤ ਗੁਰਾ, ਜੋ ਕਰਮ ਨ ਨਾਸੇ, ਸਿੰਘ ਸਰਨ ਕਤ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਜੰਪੁਕ ਗਰਾਸੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਔਰ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਭੋਗੇ ਬਿਨਾ ਕਰਮ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਤਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਬਸ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਮ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭੋਗੇ ਬਿਨਾ ਉਸਨੇ ਨਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰਮ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਪਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਚੂੰਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਸਾਈ ਸਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਸ਼ਤਰ ਹਿੱਸਾ ਮਾਸ ਵੇਚਦਿਆਂ ਲੰਘਿਆ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੇ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਗਿਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਉ ਗੁਣ ਕਹਾ ਜਗਤ ਗੁਰਾ, ਹੈ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਭੋਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਉ ਗੁਣ ਕਹਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ। ਤਉ ਗੁਣ ਕਹਾ ਜਗਤ ਗੁਰਾ, ਜੋ ਕਰਮ ਨ ਨਾਸੇ, ਸਿੰਘ ਸਰਨ ਕਤ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਜੰਪੁਗ ਗਰਾਸੇ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਖਾ ਲਵੇ, ਗਿੱਦੜ ਝਪਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਾਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਮੜੀਆ ਕਰ ਇਕੱਠੇ, ਏਕ ਰਤੀਲੇ ਭਾਏ, ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜ ਪਾਏ। ਲੱਖ ਮੜੀਆ ਕਰ ਇਕੱਠੇ, ਏਕ ਰਤੀਲੇ ਭਾਏ। ਐ ਬੰਦੇ ਮਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਤੋਂ ਪੈ। ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨਾਲ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਸਾੜ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੋ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਪੁਰਾਣਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਪ ਕਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨੇ, ਇੱਕ ਭਇਆ ਭੇਖਦਾਰੀ, ਕਾਮਾਰਥੀ ਸਵਾਰਥੀ, ਵਾਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੈਸੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਕਾਮਾਰਥੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜੁੜਦਿਆਂ ਹੀ ਪਖੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੁੜਦਿਆਂ ਹੀ ਭੇਖ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਜੁੜਦਿਆਂ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਤੈਂ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਰ ਦੇਵਤੇ ਵਾਲੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਆਤਮਾ ਨੇ ਝੰਜੋੜਿਆ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਿ ਵਾਹ ਕਈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੈਸਾ ਪਾਵਨ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੈਸਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਤੋ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮਾਰਥੀ ਸਵਾਰਥੀ, ਉਤੇ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਤੇ ਸਵਾਰਥ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ,
ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰਭ ਕਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਇਕ ਭਇਆ ਭੇਖਦਾਰੀ, ਕਾਮਾ ਰਥੀ ਸਵਾਰਥੀ ਵਾਕੀ ਪੈ ਸਵਾਰੀ, ਤਉ ਗੁਣ ਕਹਾ ਜਗਤ ਗੁਰਾ ਜੋ ਕਰਮ ਨ ਨਾਸੇ, ਸਿੰਘ ਸਰਨ ਕਤ ਜਾਈਏ ਜੋ ਜਮ ਪੁਗ ਗਰਾਸੇ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੁਖ ਪਾਵੇ। ਪਿਆਸਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲਈ ਤੜਪਦਾ ਫਿਰੇ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਦਰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਦੀ ਕਦਰ ਬੇ ਔਲਾਦੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਦਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੁਖ ਪਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਿਆਸਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤੜਪੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਨ ਗਏ ਸਾਗਰ ਮਿਲੇ ਫੁਨ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਦਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਸਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੇਮੌਕੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਪਿਆਸਾ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਆਮ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ, ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਹੀ ਅੰਧੇਰ ਹੈ। अगर देर हो गई तो फिर अंधेर है, अगर देर हो गई तो निराशा पैदा हो जाती है, अगर देर हो गई तो विश्वास उठ जाता है। मैं ऐसा समझदा परमात्मा दे घर देर भी नहीं। जैसे अग दे च हथ पाईए उसे वक्त हथ सड़दा है, जैसे फुल्लां कोल बैठीए उसे वक्त महक मिलदी है, जैसे बर्फानी पहाड़ हिमालय दे कोल बैठीए उसे वक्त ही जो है ठंड मिलदी है। इसे तरीके नाल शुभ कर्म करिए उसे वक्त फल मिलता है, अशुभ कर्म करिए उसे वक्त फल मिलता है। शुभ कर्म मनुख नूं खेड़ा देंदा है, सुकून देंदा है, शांति देंदा है, हुलास देंदा है। अशुभ कर्म मन बेचैन कर देंदा है, पीड़ित कर देंदा है, मैला कर देंदा है। इते तत छिन फल है प्रभु दे दरबार दे विच। देर भी नहीं, क्योंकि देर भी अंधेर हो सकती है। जैसे कि श्री सदना जी कहते ने, एक बूंद जल कारने चात्रिक दुख पावे, प्राण गए सागर मिले फुन काम ना आवे। प्राण जो थाके थिर नहीं कैसे बिरमाऊं। बई हुण मेरे प्राण टुटन लगे ने, श्वास टुटन लगे ने, ते तू बोने ना, तू मददगार ना होवे, तू सहायक ना होवे। प्राण जो थाके थिर नहीं कैसे बिरमाऊं, बूढ़ मुए नौका मिले कहो काहे चढ़ाऊं। डुब गया मैं ते हुण तू नौका भेजी है, दस हुण कौन बैठेगा उस नौका ते। डुब गया अगला ते, गर्क होने वाला गर्क हो गया, हुण नौका किहड़े काम दी। दरअसल वक्त सिर प्रभु बोड़दा है, वक्त सिर ही वो सहायक होंदा है। और सतगुरां दी बाणी कहंदी है, अचिंत कम करे प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा। जिन्हां नूं हरि दा नाम प्यारा लगदा है, जो हरि नाल जुड़े होए ने, ਉਹ ਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਐਸਾ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਚਿੰਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨਕੇ ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਤੋ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਗਏ ਸਾਗਰ ਮਿਲੇ ਫੁਨ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, या डूब मुए नौका मिले कौकाए चढ़ाऊं। मर गए डुब गए, हुण नौका मिली ते केड़े कम दी। अखीर दे च आप कहंदे ने, मैं नाही कछ हो नहीं कछ आए न मोरा, अवसर लज्जा राख ले सदना जन तोरा। हे प्रभु समय सिर लज्जा रख ले। वाकई भगतां नूं ते परमात्मा ही जो है ਲੱਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੂ
तो कैलाज हमारी, नीलकंठ नर हर नारायण, नील बसन बनवारी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हे प्रभु तू ही मेरी लज्जा रख, तू ही मेरी लज्ज दी पाल कर। तो श्री सदना जी कहते ने समय सिर मेरी लज्जा रख, समय सिर मेरा काम कर, वक्त सिर मेरा काम कर। सारी रात मैं तड़पदा रहां रोशनी लई, घर दे च मेरे चानना होवे, दीवा जले ते दीवा ना मुयसर होवे, तेल ना मिल सके, दीवा ना मिल सके, ते सवेरे सूरज चढ़िया ते तू दीवा देवें किहड़े काम दा, ओ मेरे किस काम दा। दरअसल वक्त सिर जो मदद है ओही मदद है, बेवक्ती मदद बेमैनी हो जाती है। इस वास्ते ये जिहड़े शब्द जुड़े हुए ने ईश्वर दे नाल कि ओदे घर दे च देर है अंधेर नहीं, दरअसल बेमैनी ने। अगर देर हो गई तो फिर अंधेर हो गया। भगत सदना जी दे इस शब्द दे इस तरह के भाव प्रगट हो रहे ने और आप साफ कह रहे ने कि हे प्रभु जे कर्म सिद्धांत मेरे ते लागू होया ते वाकई मैं कर्मां दी मार भोगनी है, तो फिर मैं समझांगा तेरे च गुण की है। फिर तो गुण कहा जगत गुरा जो कर्म न नासे। भारत दा सारा जिहड़ा चिंतन है वो कर्मां ते खड़ा। पर थोड़ा जिहा सोचिए, पहले मनुख सी कि पहले कर्म सन। अकर कीते होए कर्मा करके जन्म है, कीते होए कर्मा करके मनुख दुखी है। तो सवाल पैदा होता है पहले कर्म सन कि पहले मनुख सी। ये ते सवाल ऐसा होया फिर पहले मुर्गी सी कि पहले अंडा सी। आखिर गल इत्थे ही आउंदी है, नहीं प्रभु एक तेरी लीला है, एक तेरा खेल है। ना कर्म पहले ना मनुख पहले, जैसे तू चाया वैसा जो है संसार साज देता है खेल। ते इस तो बाद तू कुछ विधान बनाए, लेकिन ये विधान भी ऐसे ने कि तेरी एक मौज, तेरी एक मस्ती। अगर कोई भगत प्रार्थना करे, निमरता सहित जोदड़ियां करे, ते तू उसदे जन्मां जन्मांतरां दे कर्मां नूं धो देंदा है, छिन दे च उसनूं चैन दे देना है, छिन दे च उसनूं शांति दे देना है। तो भगत सदना जी दा पावन पवित्र वाक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर दर्ज है और पाठक जन बड़ी श्रद्धा नाल पढ़ के बहुत वड्डा ज्ञान लेंदे ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज एक ऐसे खजाने ने जिहदे च गुरु नानक देव जी महाराज दी बाणी है, गुरु अंगद देव जी महाराज दी बाणी है, गुरु अमरदास गुरु रामदास जी ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दे गीत ने। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा बैराग दे नाल भरिया होया कलाम है। उत्थे अनेकां भगतां दियां बाणियां ने। अज तक रूहे जमीन दे च ऐसा नहीं होया कि कोई धार्मिक ग्रंथ ओदे च अनेक व्यक्ति बैठे हो, इक्को ही है। इहदे च अनेक व्यक्ति बैठे ने। धार्मिक ग्रंथ सिर्फ एक भाषा दे च मिलदे ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज एक भाषा दे च भी नहीं ने। ये भगत वख वख प्रांतां दे ने ते वख वख भाषावां दे च प्रभु दे गीत गाउंदे ने, प्रभु दी जो है उस्तति करदे ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा पाठ करन वाला मुतस्सबी नहीं हो सकता, क्योंकि जदों फरीद नूं पढ़ेगा अल्लाह दी धुन निकलेगी, और जद जयदेव नूं पढ़ेगा वो गोबिंद गोबिंद कहण ते मजबूर होवेगा। नामदेव नूं पढ़ेगा ते उहदी रसना चों निकलेगा ईबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्व मही। और इसी तरीके नाल जद कबीर नूं पढ़ेगा तो फिर वो सतनाम दा रटन करेगा। गरज के ये सारे भगत वख वख नामां नूं जपदे ने, वख वख बोलियां बोलदे ने, वख वख इन्हां दा चिंतन है, पर सारियां दे अंदर रब्बी रस जिहड़ा है वो इक्को है। ते गुरु नानक देव जी महाराज दा सिद्धांत है आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत। सारियां नूं नाल लेके चलना ते सारियां दे नाल चलना, बस गुरु नानक दा यही आई पंथ है, यही सिरमौर पंथ है। ते गुरु बाबे ने ये प्रत्यक्ष रूप दे प्रगट रूप दे करके दिखाया। सारे भगत आप दे नाल चल रहे ने, आप इन्हां भगतां दे नाल चल रहे ने। जद कदी संसार दे च ऐसा ख्याल पैदा होया कि सारी दुनिया दा धर्म एक होना चाहिए, क्योंकि चिंतक ऐसा कह रहे ने कि सारी दुनिया दी राजनीति एक होनी चाहिए ताकि दुनिया दे खून खराबा बंद होवे। ते चलो मन लेने सारी दुनिया दी राजनीति एक होवे, लेकिन खून खराबे वख वख धर्मां करके भी होए ने, वख वख मजहबां करके भी होए ने।
ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਵਰਨ ਹੋਵਨ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਗੀਤ ਹੋਵਨ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਰਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਧੂਸੂਦਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਾਧੋ ਦੇ ਵੀ ਗੀਤ ਹੋਵਨ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਵੀ ਧੁਨੀ ਹੋਵੇ, ਗਰਜ਼ ਕੇ ਅਨੰਤ ਨਾਮ ਹੋਵਨ, ਤੇ ਅਨੰਤ ਨਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਧੰਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਚੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਰਦੇ ਤੇ ਧੰਦਾ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੰਬਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਚੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿਦਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਧੰਦਾ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਤੇ ਮਿਲਨਸਾਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸਦਨਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਧੰਦਾ ਨੇ, ਕਸਾਈ ਨੇ, ਮਾਸ ਵੇਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧੰਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਸਾਈ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਮਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਮਲਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਸਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਵੇਚਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਮਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੁੱਧ ਬਾਰੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾ ਦਰਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰੇ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੇ, ਹਰ ਦਰਗੇ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵੇ। ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦਰਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਕੋਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੋਸ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਸਾਈ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੋਟ ਜ਼ਿਹਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰਕ ਹੋਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਕਸਾਈ ਨੇ, ਪਰ ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਸਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਚ ਕਸਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦਾ ਉਸਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਕੋਮਲ, ਮਿਲਨਸਾਰੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਤ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਮਾਸ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੰਬਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਚ ਬਾਧਾ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਧੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਚ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਵੇਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣੀਏ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਭਜਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਦਾ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਓ। ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਧੰਦਾ ਸੇਵਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਰੋਟੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਦ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਗਤ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਢਕਣਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਪਵਾਣੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਧੰਦੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੋ ਧੰਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤੋ ਐਸਾ ਧਰਮ ਵੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਧੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਬਦਬੂ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ 2-4 ਬੱਕਰੇ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਸ ਵੇਚਣਾ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਇਤਨੀ ਉਜਵਲ ਮਹਿਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਆਪਨੇ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਦ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸੁਖ ਚੈਨ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੰਡਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਤੇ ਸੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਦੇ ਚ ਮਹਿਕ ਦਾ ਅਧਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਈ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਭਗਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇਤਨਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਧਨਾ ਜੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੇ ਚ ਐਸੇ ਲੀਨ ਹੋਏ ਔਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਐਸੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰਮਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੀ ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਸਧਨਾ ਕਸਾਈ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੰਡਦਾ ਰਹੇਗਾ।